ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سبحان الواتح برانه المقصود بالوجود كرمه وإحسانه تعالى وجهه عظم شانه خلق الخلق بحكمة ونوى عليه علما وبسط له من فائد منة ما جرى به في أقداره الإسماء فأرسل عليه مشرف به وعجل به رحمة على القدرات بالأزلية والقيادة العبد المقبول فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب وما جل من الذي تكرم بالمنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة اللسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وتعطر بوجودها أكناف الوجود ودرست تلك العوالم بطراز كريم اللهم صل وسلم أشرف على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وبارك عليه تجد الحق بعمل الملك الواقع اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة أن بلغت بيضة التسوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حافل الوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك جمال الميمون في الأسلاف الكريمة والبدور فما من سلب الضمة إلا والتمت عليه من الله نعمة فهو القمر التام الذي يتنكر في بروجه يتسبب بقيمة الإقرار بموضع بروجه وقد كانت الأقدار أتليت بما قضى وأظهرت من سر هذا النور ما أظهر وخصصت به من خصصت فكان مصدر برسل الآخرة والأرحام سليمة طاهرة حتى برز في عين سنة البشر لا كالبشر ونورا خير الأفكار ضوء وبهر فتعلقت المتراك في هذه الحروف يركم من القصص ما ولد من عجائب ذلك النور معروف وإن كان سنة بمسلم صار أصحاب ذلك الموصول تسبيقا للسامعين من خواص المؤمنين وتنبيها للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا ضرب الأكلام عن سود غير الأنام ولكن الزني إلى تدوين مخافته من سيار أشرف المخلوقين فما كرمه الله به بمولده من الفضل الذي عم العالمين فبقيت رايته بالقول منصورة على مدى الأيام والشهور والسنين داعي التألق بالخطة الكريمة ولتسبق سبق صفا صحب العظيمة ولا الله يمر بالمتكلم والسامع
بشفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد آن للقلب أن يخض ما حرمته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أنصر الشمائل. وهنا حسن أن نستفيد ما بلغ إلينا في سن هذا الحبيب من أخيار وآثار. ولسرف بكتابه القلم والقرطاس وتنزله في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور الموضع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق بدر في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي وأخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل أشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة نافية انتصر من شاء من البرية بكمال الخصوصية واستودعت هذا النور المبين أسلام البطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصله بالعلم القديم إلى من أوصله بالتكريم وبه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي كل المخاويف الآمنة السيد الكريمة الآمنة. فتلقاه ذو عبد الله تلقاه إلى بدنها وضمته أشعارها بمعانة الله محافظة على حمد هذه الذرة وصونها فحمله برعاية الله كما ورد عنها حمدا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه لا ذنب ولا عللا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقربت بروده إلى عالم شهادته لتنبسط على أهل هذا العلم فيوضعة الفضل وتنتشر فيه أثار مجده السمين. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
يسعد ونرسل رب بلغنا بجاهي في جواره خير من عاد نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام المستمرون كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله رب اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم بالمكين ودرجة النبي والمتسبين الرباط والمتين بامنا بالغفران والمسيئات بالإنسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وتجر من نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظهره وما بركة بصر بجهد أولادنا ووالدينا وأهل كبرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأئمة الدين ومن بجميع الأقطار المنصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنا وسورة واغفر اللهم غربة المغروبين واغفر اللهم غربة المغروبين واغفر اللهم غربة المغروبين واغفر دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك علينا إلى المؤمنين أجمعين واغفر سرقة الذين والظالمين وتترك بولاة حق بجميع الأرض الهوائي والأمطار وإلى الذين تنصر على المعاندين المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في حسن حسين من جميع البلايا ومن رسل الحكيم ضد الخطايا وأدل بك بعمل بلدك وتزكي بحمد الظالمين فتتوفيتنا ونربنا المسلمين المؤمنين وحبب لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لا تسمع الأقوال القلوب ولو تصدق للمنصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Dan bagi para tamu yang sudah berbuat, disilakan untuk menikmati tempat yang sudah disediakan oleh para diri Bapak di Pasuruan. Alhamdulillah beliau baru beberapa hari ini baru pulang dari Madinatul Mukarramah. Semoga senantiasa kita semua bisa mendapat barokahnya dan bisa nyampe ke Baitullah dengan lancar kata hambatan Allah berikut. المحبوب لنا والمخصص بسرعة الأطفال في كل موت من هذه الكتب ومدار القاسم بجميع عبادك وسائر كؤوس تلك
به اللهم إن قدم لك جاء النبي الكريم ونتوسل الكوثر في المقام العليم أن لا يغضنا بعرضاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن توفقنا في جميع أمرنا وتقربتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا بسبب لك عليك وآمننا وتتقبل مما تقربنا به من نيتنا وعملنا وتجعلنا من خطة الغالب من الحاضرين وفي طريق دفاعنا السالمين ولحقك وحق من أمتهم ولأهلك من الحامدين. Termasuk amalan ibadah yang lain, maupun puasa, Tuhan dan sebagainya. Jadi utamanya kalau satu rakaat di Madinah sama dengan 1000 rakaat dari Madinah kan seperti itu. Kalau di luar itu dibatalkan. Muharram itu 100.000 bukan 1000. Jadi kebetulan ini yang ikut ini adalah pelanggan dari dulu. Ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang lebih 5 tahun. Yang mana dewasa, bukan hanya dewasa, sudah tua-tua. Dan kalau seandainya pegawai sudah pensiun, kalau pengusaha sudah ada yang melanjutkan. Jadi sudah tidak pikir masalah yang di belakang dari segi keduniaan. Semuanya fokus untuk masalah ibadah Allah. Maka karena sebelum Ramadan sudah di sana dan inginnya walaupun setelah hari raya ingin tenang-tenang, tidak ingin langsung pulang, setelah diprogram menjadi program 40 hari, bukan hanya Ramadan. Jadi berangkat tanggal 8 Maret, pulang tanggal 15 April. Jadi saya baru kemarin memang tanggal 16 saya datang. Artinya Allah selaku direktur utama PT Javalito dan Driver dan beserta para kiai yang hadir, Kiai Nawawi, Ustaz Hadiato dan para kiai lain yang hadir dari tempat masing-masing dan para tamu undangan dari beberapa kecamatan se-Kabupaten Pasuruan yang mewakili dari berbagai kecamatan. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum, dan khususnya kepada beliau Al-Ustaz Abdullah yang baru tiba di tanah air kasih beberapa hari kemarin setelah melaksanakan ibadah di Tanah Suci Mekah Madinah. Semoga kita semuanya mendapatkan barokah para pecinta Rasulullah dan barokah para tamu Rasulullah yang sudah hadir di tanah Haramain, dan kita semua mendapatkan barokah untuk cepat segera ke tanah suci. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah, kebahagiaan semua alhamdulillah di saat ini kita semuanya senantiasa diberi kesehatan, selalu diberi kesehatan, dan kita semuanya bisa berkumpul bersama-sama di acara halal lebih halal bersama Direktur Utama Haji Jumullah, Direktur Utama PT Javalito Driver, dan harapan besar daripada kami dan jamaah taklim dari Pasuruan di sini mumpung di momen-momen bulan yang suci, momen bulan Syawal ini kita adakan halal bihalal, sepuro singapura antara sesama saling memaafkan satu sama lain, sehingga kita dalam berpisah yang fitrah yang suci yang mempunyai dosa, dan kita semuanya mendapat umat yang terbaik. Dan puji syukur kepada Allah, puji syukur kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, yang mana kita semuanya telah menjadi umat yang terbaik di antara beberapa umat. Para hadirin tamu undangan yang kami hormati, di sini kami tidak akan memanjang lebarkan perkataan. Di sini kami selaku muqassimul awqat atau membawa acara akan membawakan atau membacakan susunan acara pada siang hari ini. Susunan pertama yaitu pembukaan, yang mana tadi sudah kita isi dengan maulid Sintidur karena Sayyidina Ali Muhammad Al-Si, dan kita selesaikan bersama-sama. Dan yang kedua yaitu sambutan, yang mana sambutan pertama nanti akan diaturkan kepada ketua tim
tim Jabal Pasuruan, yaitu Gus Mursidi dari Kampung Gondawetan, dan yang ketiga yang adalah sambutan dari Direktur Utama PT Jabal Tour dan Travel, yaitu beliau Ustaz Jundullah. Dan yang keempat atau terakhir sebelumnya nanti ada sesi tanya jawab dari beberapa undangan mitra yang ada, baik yang akan melaksanakan umroh atau yang sudah melaksanakan umroh, dan beberapa tamu undangan yang ada, dan nanti tutup dengan doa. Untuk acara pertama yaitu sambutan, mari kita simak bersama sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Penyanyi Al-Ustaz Mursidi. Pada kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin hadirin dan juga para undangan, terutama kepada beliau Direktur PT Jabal yang saya hormati dan juga saya muliakan. Pertama-tama kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada pagi hari ini bisa menghadiri atau silaturahmi halal bihalal. Kami selaku penanggung jawab mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kedua kalinya salawat serta salam kami haturkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menuntut kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang, yakni agama Islam. Hadirin, para undangan, para kiai, para ustaz yang kami muliakan, kami selaku penanggung jawab untuk di daerah Pasuruan, kami tidak ada atasan, tidak ada bawahan, kami anggap semua saudara. Jadi boleh nanti bisa tanya tentang pembiayaan, pengurusan paspor, apapun bisa tanya di grup atau ditanya pribadi. Semuanya insya Allah sama. Mudah-mudahan semua yang hadir pada pagi hari ini segera dipanggil kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak ada lain lagi, hanya niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sebagai petugas melayani, pelayanan sepenuh hati. Jadi kita itu diberi tugas pelayanan sepenuh hati. Di samping itu juga kita punya niat untuk ke Baitullah. Apalagi yang sudah naik haji atau sudah umroh, pasti itu ingin berangkat lagi. Ya, pasti. Karena rindu katanya. Yang belum menggebu-gebu kapan kita berangkat, kapan kita berangkat. Itu sudah biasa. Mudah-mudahan saja kita semua segera dipanggil Allah oleh Allah dan juga melayani umat muslim, meringankan umat muslim untuk beribadah ke Baitullah. Nah, inilah beliau direkturnya PT Jabal. Mungkin bagi semua undangan, para kiai, ustaz, semua yang belum kenal, alhamdulillah pagi hari ini bisa menyempatkan hadir ke Pasuruan. Beliau berangkat sebelum Ramadan. Beliau Ramadan ada di Tanah Suci Mekah. Kalau nggak salah baru 3 hari pulang beliau dari Tanah Suci bersama jamaahnya. Bukan sendirian, beliau juga bersama jamaahnya. Jamaah di Pasuruan sudah banyak. Karena kami juga ingin melebar, ingin membuka sayap, ingin membantu orang-orang yang ingin ke Baitullah. Dengan yang tidak punya uang juga bisa ke Baitullah. Nanti bisa tanya atau bagaimana caranya
mungkin sudah dikasih tahu oleh teman-teman yang lain. Nah, beliau mendirikan PT Jafal ini mulai dari 92 tahun 1992. Langkah beliau mendirikan ini, beliau sudah dulu di tanah suci, beliau pernah ada di Haromen, beliau juga santri alumni Sidogiri, beliau temannya juga ada Guson Abdul Wahid Wonosari, juga sama Kiai Mas Rubin Pasepan. Beliau seliting dengan beliau. Beliau 92 sudah mendirikan travel, baru 2011 dia mendirikan PT. Alhamdulillah jamaahnya sudah melebar, mulai dari Jember, Bondowoso, Probolinggo, Malang, juga di luar Jawa, boleh sudah banyak jamaahnya. Mudah-mudahan kita sebagai petugas juga ingin segera ke Baitullah bersama jamaahnya. Amin Allahumma. Mungkin dari saya cukup sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Haji Jumdullah dari Kota Madura, kepadanya alaihi bertobat masykur. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah mempercayai kita untuk mengadakan Sayyidul Alam, sehingga kita bisa berkumpul berdoa di tempat yang berdoa. Dan terus insya Allah akan membahas tentang doa Allah dan tentang semua kita, untuk kita yang ada di Pasuruan ini. Terima kasih telah hadir semuanya. Kita bisa pertama saling mengenalkan, karena masih ada suasana atau sisa-sisa mungkin saya kita doakan, dan semoga semua amal kita selama di bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah SWT. Allahumma taqabbal minna. Dan kemudian selawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada baginda dari Muhammad SAW, yang mana dengan kisah payahnya dan dakwahnya dan perjuangan beliau, kita ini bisa mengalahkan, kita bisa kenal Allah, dan kita bisa mengamalkan perintah-perintahnya, dan insya Allah kita akan masuk sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Karena baginda ini bersabda, jadi semua umatnya ini akan diberi syafaat sampai sekalipun orang yang melakukan dosa besar. Jadi kalau kita aja ke Medina dan ke Lombok, di situ kan ada semacam apa ya, pintu itu keluar dari Lombok, dari arah kalau kita melihat Lombok menuju ke selatan. Di situ terlihat ada hadis Nabi yang ditulis.
syafaati yang dijabahkan di rumah. Syafaatku ini kepada semua umat, sekalipun mengerjakan dosa-dosa yang besar. Oh, syafaatku ini kepada umatku yang walaupun mengerjakan dosa-dosa besar. Jadi Rasulullah ini selalu kasih sayang, selalu sayang sekali kepada umatnya. Baik beliau ini siap untuk memberi semangat. Maka kita berlalu diminta untuk selalu membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita semua telah melaksanakan. Jadi khusus misalnya ketika melaksanakan sholat. Sekarang kalau kita oleh Allah ditakdirkan dan dipanggil untuk melaksanakan Allah dan sekaligus melaksanakan ziarah Madinah, maka kita akan menyatakan salam dan selawat langsung kepada Nabi Muhammad SAW di sana dan langsung dijawab oleh kita. Mudah-mudahan kita semua dimulakan oleh Allah SWT untuk dipanggil oleh Allah menjadi tamunya ziarah ke Baitullah dan ziarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para bapak, ibu, ada ibunya ya. Ya. Jadi kami ini kalau tadi disebut sebagai direktur kami, sebenarnya kami ini melayani tamu-tamu ini dari dulu, lebih dari 30 tahun yang lalu, yaitu mulai 92 sebelum harus mendirikan pintu. Jadi keinginan kami adalah berkhidmat kepada tamu-tamu Allah, melayani kepada tamu-tamu Allah. Cuma karena perkembangan zaman untuk selanjutnya kita tidak bisa berkhidmat, tidak bisa melayani dengan secara sempurna kalau tanpa kita mendirikan PT. Jadi terpaksa kita harus mendirikan PT. Dulu walaupun tidak mendirikan PT bisa, terakhir sampai tahun 2000. Jadi orang ini harus ikut PT untuk mendapatkan visa, karena yang bisa mengurus visa harus PT, tidak hanya perorangan. Dan mana PT tersebut harus kontrak kerjasama dengan sebuah perusahaan yang ada di Saudi atau masyarakat atau syariah. Nah, maka kita ikut-ikutan mendirikan PT. Sesungguhnya kami hanya ingin melayani, jadi pelayan tamu-tamu Allah, yang mana kami ini menjadi pelayan tamu Allah adalah merupakan kebanggaan tersendiri. Jadi khidmatul mu'amin atau khidmatul jumhur rahman syarabul, istilahnya kan begitu. Sampai raja di Saudi itu mengatasnamakan sebagai khadimul karamah atau khadimul jumhur rahman. Karena sesungguhnya kita ini ketika diundang, jangankan oleh Allah, oleh seorang saja, berarti satu penghormatan kepada kami, kepada kita. Nah ini sekarang yang mengundang Allah, maka merupakan kehormatan bagi kita yang diberikan oleh Allah. Sehingga sesungguhnya berarti itu kita di istilahnya dimanja Allah. Yang mana dalam hadis itu Rasulullah bersabda, jadi seorang haji ataupun seorang yang datang kepada Allah adalah kalau seandainya meminta maka diberi oleh Allah. Kalau tidak istighfar maka diampuni dosanya oleh Allah. Jadi minta apapun akan diberi oleh Allah. Maka mari kita ini berdoa kepada Allah supaya diundang jadi tamu. Karena dengan jadi tamunya kita mendapatkan keistimewaan dari Allah. Kalau kita meminta akan diberi, minta maaf akan dimaafkan. Dan biaya-biaya yang digunakan ke sana akan diganti oleh Allah. Bahkan kalau perlu diganti dengan maka banyak orang walaupun setiap tahun umroh akan 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali, bukan semakin tidak punya uang,
Akan tetapi saya lihat paling tidak tetap, kalau perlu semakin bertambah, karena ini sudah janji yang kita maka kami datang di sini untuk silaturahmi, untuk halal bihalal, mengadakan halal bihalal ini untuk mengadakan pertemuan dengan masjid-masjid yang bersurat bagaimana kita ini nanti supaya bisa melaksanakan tamu-tamu Allah dengan baik. Yang mana sekarang saya yang sudah membuat suatu PT yang diberi nama Jafari. Jafari ini kalau diluruskan sebenarnya bisa, tapi bukan singkatan sekarang ya. Jauhlah fil alam Islam. Jadi kelilingnya untuk agama Islam. Kalau di A ini jauhlah. FA-nya itu fil alam. I-nya itu LI-nya itu lil Islam. Itu Jafari. Jauhlah fil alam Islam. Maka di sana kami menggunakan lambang bumi yang di tengahnya ada Ka'bah. Nah, tapi ini lebih diuruskan kepada untuk melayani tamu-tamu Allah, yaitu berjalan Ka'bah, melaksanakan ibadah atau sekalian ziarah ke Madinah. Dan oleh sebab itu Jafari ini sebenarnya ikhlas melayani sepenuh hati. Jadi alhamdulillah kami dalam pelayanan selalu mengedepankan dan mengutamakan kepuasan. Memang para teman-teman itu dari dulu kita ini bukan bikin yayasan, kita bikin PT. Artinya kalau PT kan perusahaan, bukan semacam apa istilahnya itu, kalau yayasan atau apa ini kan lembaga sosial kemasyarakatan yang untuk masyarakat dari segi agama. Nah, artinya kalau PT ini kan mengeluarkan modal dan juga bagaimana sekiranya ada hasilnya bisa kembali modal kan begitu. Tapi khusus Jafari kadang-kadang dalam melayani tidak ingat masalah itu, kadang-kadang lupa ya, dan saking khususnya yang penting bisa melayani jemaah dengan puas, dengan sempurna seperti itu. Kurang apa namanya? Bukan kurang, sampai lupa saking asiknya. Ya alhamdulillah. Insya Allah yang berikut itu tidak akan kecewa, pasti akan ya puas karena sesuai dengan apa yang dijanjikan. Bahkan kalau dulu misalnya yang dijanjikan B ternyata dapatnya A seperti itu. Bukan A tapi dapat B. Jadi yang sudah berjalan. Seperti kemarin. Nah, kemarin ini yang saya program untuk umroh, kan pada umumnya umroh full Ramadan. Nah, di umroh full Ramadan ini cukup 30 hari atau 32 hari. Tapi yang kemarin ini orang mintanya karena sebelum masuk bulan Ramadan, bahkan 2 hari sebelum Ramadan, biar ada istirahat 1 hari, sudah ada di sana, sehingga puasanya full di Mekah Madinah. Karena sudah jelas kalau kita beribadah di Mekah Madinah itu utamanya lain dengan di sini. Kalau di Madinah ini memang sholat, sampai nanti itu sholat di masjid ada, sholat di masjid. Tapi sama ulama